बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लाद ने दूसरे 10 मुजाहिदीन के ग्रुप को दुश्मन के तमाम खैमों को आग लगाने का काम सौंप दिया गया और उन्हें कहा गया कि खैमों को आग लगाने के बाद असला के ज़ख़ीरे को भी आग लगा दें, मगर अपने आप को बचाते हुए। आग लगाने के बाद इस ग्रुप का काम था कि मशरक़ की तरफ से आने वाले दुश्मन का रास्ता रोके ताकि मुजाहिदीन किसी भी सूरत में घेरे में न आ जाएं। वो दोनों ग्रुप रवाना हो गए। इसके बाद अली ने वायरलेस पर मैसूर मुजाहिदीन के कमांडर से रब्ता किया और उससे कहा कि वो शुमाल की तरफ से मुहासरे से निकलने की कोशिश करे। मैसूर कमांडर ने कहा कि इस तरफ तो दुश्मन हमें जिंदा गिरफ्तार करके ताक में बैठा हुआ है। अली ने उसे कहा कि आप मुजाहिदीन को लेकर इस तरफ आने की तैयारी करें। 10 मिनट बाद आपको रास्ता साफ मिलेगा और आपको मशरिक की तरफ भागता हुआ देखेंगे। दुश्मन इस वक्त हमारे मुहासरे में है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बात याद रखना कि वक्त ज़ाया न करना। मैसूर कमांडर से बात ख़त्म करने के बाद अली ने बाकी 15 मुजाहिदीन को साथ लिया और दुश्मन के चलना शुरू कर दिया। वो रैंग कर चल रहे थे ताकि दुश्मन इन्हें कबल अज़ वक्त ना देख लें। अंधेरा छटता
پچھڑتا شروع ہو گیا۔ اگر چند منٹ کے اندر اندر کارروائی مکمل نہ ہوئی تو نہ محصور مجاہدین لا سکیں گے اور نہ ہی علی کے ساتھی۔ اس لیے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جا رہا تھا۔ گرفتار فوجی کو ان مجاہدوں کے ساتھ بھیج دیا گیا جو خیموں کو آگ لگانے گئے تھے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے، اور ان 10 مجاہدین کو ہدایت کر دی گئی کہ اگر کسی فوجی کو کسی خیمے میں پائیں تو اسے زندہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں جو ان کو گرفتار کرنے کے بعد پہرا دے سکے۔ علی اور اس کے ساتھی پہاڑ پر آدھے سے زیادہ چڑھ چکے تھے اور وہاں سے انہیں دشمن کے مورچے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں اور پتھروں کی اوڑ میں چھپ گئے۔ مورچوں پر راکٹوں سے حملہ کرنے کا پروگرام تھا، لیکن یہ حملہ خیموں کو آگ لگانے کے بعد کرنا تھا۔ علی کی نظر خیموں پر تھی۔ اس نے دیکھا کہ چند لمحوں بعد سارے خیمے آگ کی لپیٹ میں تھے اور دشمن کی گاڑی میں نالے کی طرف جاتی تھی۔ اور جب اسلحہ کے ذخیرے کو آگ لگی تو زبردست دھماکے ہونے لگے۔ علی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے دوسرے مجاہدین نے راکٹوں سے پہاڑ پر بنائے گئے مورچوں پر حملہ کر دیا۔ چونکہ دشمن کے فوجیوں کو اتنی زبردست کارروائی کی توقع نہیں تھی اور اسے مجاہدین کے تعداد کا بھی اندازہ نہ تھا، اس لیے مقابلہ کرنے کی بجائے وہ بھکلا کر بھاگ اٹھے اور علی کو توقع کے مطابق وہ مشرق کی طرف بھاگے۔ علی نے فوراً وائرلیس پر رابطہ قائم کر کے محصور مجاہدین کو راستہ صاف ہونے کا سگنل دیا اور آگے بڑھ کر دشمن کے بنائے گئے مورچوں پر قبضہ کر لیا۔ چند منٹوں بعد محصور مجاہدین زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھائے ہوئے مورچوں میں تھے۔ علی نے کہا کہ آپ فوراً نالے کی طرف نیچے جائیں اور ہمارے 5 مجاہدین وہاں موجود ہیں۔ ہم مزید 10 منٹ تک وہاں دشمن کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ اگر دشمن کو پتہ چل گیا کہ ہم بھاگ رہے ہیں تو وہ ہم پر پشت سے حملہ کر سکتا ہے۔ روسی افغان فوجیوں میں سے کئی بھاگتے ہوئے اور کئی راکٹوں سے مر گئے تھے اور ان کی لاشیں مورچوں میں پڑی ہوئی تھی۔ علی کو جب یقین ہو گیا کہ محصور مجاہدین نالے تک پہنچ گئے ہیں اور دشمن جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتا، تو اس مخصوص فائر کی آواز سے 10 مجاہدین کو نالے سے واپسی کا سگنل دیا۔ مورچوں میں دشمن کا اسلحہ نکارہ کرنے لگا۔ علی پریشر بم سادلانہ نہیں بھولا تھا۔ اس نے پہاڑ پر دشمن کے کئی فوجیوں کی پیٹ چاک کی اور ان کے اندر پریشر بم رکھ دیے۔ پھر 5 مجاہدین کے علاوہ باقی سب کو واپس لے جانے کے لیے کہا۔ 5 مجاہدین کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دشمن پر زبردست گولہ باری جاری رکھیں۔ اتفاق سے یہ گولہ باری دشمن کی اپنی توپوں سے ہو رہی تھی جو ابھی تک مجاہدین نے تباہ نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد علی نے اپنے 5 ساتھیوں سمیت واپسی کا راستہ لیا اور نالے میں پہنچ کر علی تمام مجاہدین سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، نالے کے سے کوئی نہ جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ دشمن نے نالے میں بارودی سرنگیں بچھائی ہوں۔ واپسی کا راستہ وہی ہوگا جس راستے سے ہم آئے تھے۔ علی اور دوسرے مجاہدین گروپوں کی صورت میں گاڑیوں سے اتر کر پہاڑی کے وسط میں پہنچ گئے۔ دشمن کے بمبار طیاروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ سب مجاہدین پتھروں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ دشمن کی نظر شاید مجاہدین پر نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ کھڑی گاڑیوں کو اپنے بموں کا نشانہ بنا رہا تھا، لیکن چند بم مجاہدین کے درمیان بھی گرے جس سے 2 مجاہد شہید ہو گئے۔ یوں ہی بمباری ختم ہوئی۔ علی نے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو پہاڑ کی دوسری طرف پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس طرف جھاڑیاں بہت کم ہیں۔ اگر دشمن کے ہیلی کاپٹر آ گئے تو پھر ہم سب کا بچنا مشکل ہے، جبکہ پہاڑ کی دوسری طرف گھنی جھاڑیاں ہیں اور چھپنے کے لیے بہت سی جگہ۔ علی اور دوسرے مجاہدین جب زخمیوں اور شہداء کو لے کر مرکز میں پہنچے تو کمانڈر عمر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ محصور مجاہدین کے کمانڈر نے علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس محاصرہ میں ہم میں کسی ایک کا بھی بچنا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس پر مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے مورچے میں تمہیں پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو میرا خیال تھا کہ کمانڈر کوئی اور ہے، کیونکہ تم تو کل کے بچے نظر آتے ہو، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میری قوم میں جرات کے ساتھ ساتھ تم جیسے ذہین نوجوان بھی موجود ہیں۔ تمہاری ہی عمر کا میرا بیٹا تھا جو پچھلے سال شہید ہو گیا تھا۔ سارے مجاہد تھکے ہوئے تھے اور نیند ان کی آنکھوں سے یہاں تھی، اور شہداء اور زخمیوں کا سارے مجاہدین تھکے ہوئے تھے اور نیند ان کی آنکھوں سے یہاں تھی، مگر یہ تو پہاڑوں کا روز کا معمول تھا، اس لیے زخمیوں کی مرہم پٹی کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب مجاہدین سو کر اٹھے تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، مگر کمانڈر عمر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ مجاہدین کو کمانڈر عمر کو اطلاع دینے کے لیے بھیجے کہ ہم واپس آ چکے ہیں، اس لیے آپ بھی واپس آ جائیں کہ مجاہدین نے آواز دی کہ کمانڈر عمر اور دوسرے مجاہدین آ رہے ہیں۔ کمانڈر عمر کا استقبال کرنے مجاہدین باہر نکل آئے اور پورا مرکز تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کئی مجاہدوں نے کلاشنکوفوں سے فائرنگ کر کے خوشی کا اظہار کیا۔
कमांडर उमर ने अली को देखते ही सीने से लगा लिया और शाबाश दी। फिर वो मैसूर मुजाहिदीन के कमांडर से बगलीर हुआ। कमांडर उमर ने अली से सारी तफसीलात पूछी और फिर अली को बताया कि तुम्हें इस तरह भेजकर मैं बहुत पछताया और अल्लाह से दुआएं करता रहा कि वो तुम्हें बखैर व आफियत वापस लाए। फिर अली को बताया कि हमने जाते ही दुश्मन पर हमला कर दिया। दुश्मन को चूंकि इस तरफ से हमला मतवक्का नहीं था, इसलिए दुश्मन ने जवाबी गोले सीधे हम पर आ गिरने थे, जिससे 5 मुजाहिदीन पहले 5 मिनटों में ही शहीद हो गए। इसके बाद हमने पोजीशनें तब्दील की तो फिर हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जब सूरज तुलू होने वाला था और सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, एक मुजाहिद को पहाड़ की चोटी पर इस मकसद के लिए भेजा कि वो दुश्मन की पोजीशनों का अंदाजा लगाए कि हमारे गोले ठीक जगह पर गिर भी रहे हैं कि नहीं। जब वो नीचे आया तो इसने बताया कि इसने देखा है कि दुश्मन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पसपा हो रहा है। मुझे यकीन आया और मैं दौड़कर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और दूरबीन लगाकर देखा तो बात सच थी। मैंने पीछा करने का फैसला किया, मगर दुश्मन के बमबार त्यारे आ गए और हमें मजबूरन पसपा होना पड़ा। दुश्मन मुसलसल पहाड़ों पर बमबारी करता रहा। हमारे पास कोई त्यारा शिकन तोप न थी, अगर होती तो भी हम दुश्मन का कुछ न बिगाड़ सकते, क्योंकि इसके त्यारे बहुत ऊंचाई से बमबारी कर रहे थे। इसी वजह से हमें वापस आने में देर हुई, मगर तुमने जो कारनामा अंजाम दिया वो मुद्दतों याद रहेगा। अली हैदर मरकज की तरफ रवाना होने के लिए तैयार खड़ा था कि अफगान फौज से भागे हुए 2 फौजी आ गए। उन्होंने बताया कि कल सुबह जब आप लोगों ने हमला किया तो हमारे सभी अफसरों का ख्याल था कि मुजाहिदीन की बहुत बड़ी तादाद हमला करके हमें घेरे में लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुजाहिदीन शुमाल की जानब से हमलावर होंगे। जब खैमों को आग लगी और मोर्चों पर अचानक हमला हुआ तो मुकाबला करने का किसी ने सोचा ही नहीं। हर कोई अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ और मरकज के जनूब में जो फौजी दस्ते थे इन्हें भी पसपाई के लिए कह दिया गया। जब सब दोपहर के बाद छावनी में इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि मुजाहिदीन ज्यादा तादाद में होते और जिस तरह उन्होंने हमें घेरे में लिया था और हमारा पीछा जरूर करते और हम अपनी छावनी का तहफ़्फ़ुज़ भी कर पाते। जब असर के वक्त मालूम हुआ कि आप मोर्चे छोड़कर वापस जा चुके हैं तो सब सोच में पड़ गए। सबको ख्याल था कि कम से कम 1000 मुजाहिदीन ने शुमाल की जानब से हमला किया है। जब मशरकी मोर्चे में मौजूद फौजियों को पता चला कि मुजाहिदीन ने शुमाल से हमला कर दिया तो वो भी हम सारा असला छोड़कर भाग खड़े हुए। शाम के वक्त तक बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ बहुत बड़ा फौजी कानवाई लाशें उठाने आया तो वो महफूज असला और गोला बारूद देखकर हैरान रह गया। जब रूसी अफगान फौजी शुमाली पहाड़ी पर लाशें उठाने लगे तो वो धमाके से फटने लगी, जिनसे कई रूसी और अफगानी फौजी हलाक हो गए। जिसके बाद वो कई लाशें उठाए बगैर ही वापस चले गए। हम दोनों साथी मुजाहिदीन से मिलने का फैसला कर चुके थे, इसलिए वहीं झाड़ियों में छुप गए। रात हमने झाड़ियों में गुजारी और सुबह को हम इधर चल पड़े कि कोई मुजाहिद मिल जाए तो इससे किसी मरकज का पता पूछें। इसी तलाश में हमें 2 मुजाहिदों ने गिरफ्तार कर लिया और यहाँ ले आए। अस्करियों की बातें सुनकर अली को खुशी भी हुई और अफसोस भी कि अल्लाह ताला ने हमारी कितनी बड़ी मदद की कि दुश्मन की आंखों को 30 मुजाहिदीन 1000 बनकर नजर आए। यकीनन अल्लाह ने अपने फरिश्ते मदद के लिए भेजे होंगे, वरना ये कैसे मुमकिन है कि 30 मुजाहिदों को दुश्मन 1000 समझने लगे। लेकिन उसे अफसोस भी हुआ कि अल्लाह ने तो इस कदर मदद की, लेकिन हम बुज़दिल निकले कि दुश्मन का असला बारूद भी अपने साथ न ला सके। इसने कमांडर उमर से इन बातों का इज़हार किया तो कमांडर उमर ने कहा कि अली, जितना हम बड़ा तुमने काम किया है इसमें यकीनन अल्लाह की मदद शामिल है और अल्लाह ताला बुज़दिलों की मदद नहीं करता। लेकिन मुझे लाशों के फटने की समझ नहीं आई कि ये क्या चक्कर है। अली ने कमांडर उमर को प्रेशर बमों के बारे में बताया कि मैं इन्हें साथ ले आया था। आज की मेरी वीडियो इतनी है। अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो सके। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह हाफिज़।